Good evening, students. Welcome to our social class. And today we will discuss the remaining topic. So that is Indian rivers and water resources. So yesterday we have discussed that. So the river systems of North India and as well as the river systems of South India. And the river systems of North India lo we have discussed that there are three river systems in North India. They are the Indus river system and Ganga river system and as well as the Brahmaputra river system. And if it comes to the South India or peninsular India, so the peninsular rivers or the South Indian rivers may be classified into the three categories ani discuss cheskunnam. So among those, the first one is the east flowing rivers and west flowing rivers, second one is the west flowing rivers and third one is the underground rivers. Okay now. So if we see the east flowing rivers, so in especially in peninsular plateau, most of the rivers are flowing towards the east and joining into the Bay of Bengal. So why? Because the peninsular plateau is slightly tilting towards the east and hence most of the rivers in South India are rising in the western part of the India, that too especially in western Ghats and flowing towards east and joining into the Bay of Bengal. So and so among the important east flowing rivers, so the first one is the Mahanadi. So already we have discussed that one. And second one is the Godavari. And Godavari is the first largest river in peninsular India or South India. And third one is the river Krishna. And fourth one is the river Penna. And fifth one is the river Kaveri. These are the east flowing rivers of South India or peninsular India. So then come to the west flowing rivers. So how many west flowing rivers are there in India? So there are four west flowing rivers in India. First one is the Narmada, and second one is the Tapati, and third one is the Mahi, and the last one, fourth one is Sabarmati. So these are the four west flowing rivers of our country. And then and third important one is underground rivers. So there are two underground rivers in India. So these two are present in the Rajasthan state, especially these are flowing in the third desert region. So those are the river Luni and as well as river Bani. So these two are the underground rivers. So these two rivers will go underground and will not join into the Arabian Sea. Before itself, these will dry up in the middle of the its flowing area. Okay, now. So these are all the rivers what we have discussed till now. Now let us move to the another topic. Okay, now. Okay. So manaki, what is the main source of manaki? Actually, India is basically an agricultural country. So basically agricultural country annappudu, so what is the main source for agriculture ante? So first one is the water. So water is the important thing ani manam cheppuntam. So water is there. So if there is no water, we can't do anything. Okay na? So in that particular time, what we have to do is we have to use the water. So in order to use the water, so first of all we have to know the availability of the water resources. Actually, water is it's a natural resource. So it comes from the nature. Okay, na? It's a very very precious one. So for both of our మనకి ఉపయోగించుకోవడానికి అంటే ఫర్ అవర్ యూసేజ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అనమాట. మరి దిస్ ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అయినటువంటి వాటర్ అనేటువంటిది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ మనకి ఏం చేయాలి మనం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు సీ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది వాటర్. మనం ఏం చేయాలి, మనకి అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది ఎంత ఉందో చూడాలి. అవైలబిలిటీ. ఈ యొక్క అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది మనం చూసినప్పుడు మనకి ఎట్లా వస్తుంది, హౌ విల్ గెట్ వాటర్.
సో అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే మనకి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇది డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు సో వన్స్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు ది వాటర్ సైకిల్. వాటర్ సైకిల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది మనం చూడాలి అన్న. వాటర్ సైకిల్. సో వాటర్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? సో you people so may know this one. So water cycle is nothing but so we'll get the water. So we will get the water so from the so rainfall, okay na, and we have plenty of water, so especially in the oceans, streams, wells, canals, etc. సో మనకి ట్యాంక్స్ అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే సో ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ అని మనం చెప్పుకుంటాం, ఓకేనా. సో విల్ గెట్ ద వాటర్ త్రూ ది ప్రెసిపిటేషన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో మనకి ఎట్లా వస్తుంది ఇది వాటర్ అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది? సో త్రూ ది ప్రెసిపిటేషన్ అనేటువంటిది మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే సో వాటర్ సైకిల్ అనేటువంటిది మనకు ఉంది. ఇట్లా మనం చూస్తే దిస్ ఈస్ ద ల్యాండ్ ఏరియా అని మనం చెప్పుకుంటాం, అండ్ దిస్ ఈస్ ది సో వాటర్ ఏరియా అని మనం చెప్పుకుంటాం, ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద సీ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ సీ, ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ సీ ద వాటర్ ఎవాపరేట్స్. సో వాటర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఎవాపరేట్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ ది క్లౌడ్స్. సో ద వాటర్ అంటే హియర్ సో ద వాటర్ చేంజెస్ ఇంటూ ది వేపర్. Here the water changes into the vapor, and again the water vapor so changes into the water. So the change of water vapor into the water is called the precipitation. So precipitation, this is called the so precipitation, okay na. So in this way this is the water cycle. This is called the water cycle. Again so from land so we'll release the water into the oceans. Again the water comes so to the land, so through this process, and again it goes to the sea. So again so this is called the water cycle. So in this way, okay na. So if we want to so utilize the water, first of all whatever it may be, so it is in the case of your city or your area, it is in the case of a particular tank, or it is in the case of a particular project, or it is in the state, it is in the case of a state, whatever it may be. So if we want to utilize the water, first of all we have to estimate so the availability of the water sources. వాటర్ సోర్సెస్ యొక్క అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది మనకి ఎట్లా ఉంది? వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ ఇట్, ఓకేనా. సో కెన్ వి ఎస్టిమేట్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ అంటే ఎస్ నేనా, ఓకేనా. సో ద సర్ఫేస్ వాటర్ కెన్ బి ఎస్టిమేటెడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు ఎస్టిమేట్ ద అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. సో ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ లో మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం వాటర్ అనేటువంటిది అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది అని మనము ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్, బట్ అది ఏ ప్రాంతానికి? ఒక మన పర్టికులర్ పట్టణ ప్రాంతానికా, లేదా ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాజెక్టు సంబంధించినటువంటి వాటర్ అవైలబిలిటీనా, లేదా ఒక జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వాటర్ అవైలబిలిటీనా, లేదా ఒక స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వాటర్ అవైలబిలిటీనా, ఆర్ సో ఫర్ ఏ కంట్రీ వాటర్ అవైలబిలిటీనా అనేటువంటిది సో మనం చూసినప్పుడు ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ నానా, okay na, we can so get the data so by analyzing so the water sources that what we get అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. అయితే ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేటువంటిది. సో హౌ కెన్ వి గెట్ ద వాటర్? మనకి ఎక్కడ చూస్తే అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది మనకు సో దాన్ని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే యాక్చువల్లీ సో ఈ వాటర్ సైకిల్లో మనకి యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ టూ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ది ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్, ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ది outflow of the water. So these are the two processes so in the మనకి వాటర్ సోర్సెస్ ఆర్ వాటర్ సైకిల్ అని మనము చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అన్నమాట, ఓకేనా. సో ఇఫ్ యు కమ్స్ టు ది ఇన్ఫ్లో, సో వాటర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో. So inflow, so let us discuss here. Inflow consists of surface water plus groundwater plus precipitation
precipitation. So these three consists of inflow of water resources. Inflow of వాటర్ సోర్సెస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో కిందికి మనం వచ్చినప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లో అనేటువంటిది అంటే మనం రిసీవ్ చేసుకునేటువంటిది. ఇన్ఫ్లో మీన్స్ మనకు అవైలబిలిటీలో ఉండేటువంటిది, అంటే మనకు వచ్చేటువంటి వాటర్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది ఎన్ని విధాలుగా మనకు అవైలబిలిటీలో వస్తుంది అంటే, సో దట్ ఈస్ సర్ఫేస్ వాటర్ అనేటువంటిది అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ అనేటువంటిది అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, ప్లస్ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది త్రూ ప్రెసిపిటేషన్ విల్ గెట్ ద వాటర్, అంటే అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది మనము గమనించుకున్నప్పుడు వాటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో అనే క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మనకు అడిగొచ్చింది అనమాట. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను. వాటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో. ఇన్ఫ్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ వాటర్ ప్లస్ గ్రౌండ్ వాటర్ ప్లస్ ప్రెసిపిటేషన్. సో దీస్ త్రీ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో అని మనము చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ వాటర్ అనేటువంటిది మనం చూసినప్పుడు సర్ఫేస్ వాటర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం బాగా గమనిస్తే కనుక సర్ఫేస్ వాటర్ అనేది అన్నాను. సర్ఫేస్ వాటర్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి అని మనం గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వస్తాయి, ఓషన్స్ కానీ సీస్ కానీ మనకి ట్యాంక్స్, సో కెనాల్స్, రిజర్వాయర్స్, రివర్స్, ponds, wells. So these are all come under the surface water. Surface water కిందకి ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి నాన్న. ఏమేమి వస్తాయి నాన్న అంటే వన్స్ అగైన్ వినండి నాన్న. సో ఓషన్స్ కూడా మనకు వస్తాయి, ఓషన్స్, సీస్, ఓకేనా. అండ్ మనకి చూస్తే ట్యాంక్స్, రిజర్వాయర్స్, కెనాల్స్, లేక్స్, పాండ్స్, స్ట్రీమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ ది సర్ఫేస్ వాటర్. అయితే దీంట్లో కూడా మనకి సాల్ట్ వాటర్, మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ అనేటువంటిది ఉంటుందన్న. సో ఫ్రెష్ వాటర్ అనేటువంటిది మనం యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. సాల్ట్ వాటర్ అనేటువంటిది దో ఇట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ వాటర్ అనేటువంటిది సో మనకి ఇది అవైలబిలిటీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఉపయోగించుకోవడం అనేటువంటిది జరగదు నాన్న. ఓకేనా. అయితే సో ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ నాన్న, సో ద సీ వాటర్ ఆర్ ది ఓషన్ వాటర్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది సర్ఫేస్ వాటర్ ఫ్లో అని మనం చెప్పుకుంటాం. And second one is the second precious thing is groundwater nana. So groundwater, and groundwater is also the availability of water sources. In the present days, most of the people are depending upon the groundwater only. So in the early days, so most of the people are not depending upon the groundwater. So why? Because on that particular days, surface water, there is a great availability of the surface water in that particular time. So but nowadays we are mostly, so why? Because why we have to depend upon the groundwater mostly ani ante, so nowadays because of the human beings and why? Because so most of the surface water is polluted. So that we are depending upon the groundwater. Groundwater is also the inflow of water అని మనం చెప్పుకుంటాం, మనకి అవైలబిలిటీలోకి వచ్చేటువంటిదే. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సో యు నో దట్ వన్ ప్రెసిపిటేషన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. ప్రెసిపిటేషన్ అనేటువంటిది మనం చూస్తే సో దిస్ ప్రెసిపిటేషన్, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రెసిపిటేషన్? Precipitation is nothing but the change of water vapor into the water. ఓకేనా. అంటే వాటర్ వేపర్ అనేటువంటిది అంటే గాలిలోని తేమ నీరుగా మారడాన్ని మనము అవపాతము అని అంటాం తెలుగులో. అయితే మనకి ప్రెసిపిటేషన్ అని మనకు చెప్తే ఏంటినంటే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ గా 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగించిన ఇది. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రెసిపిటేషన్ అని అనొచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం రాయాలా? సో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ change of water vapor into the water is called the precipitation అని అంటాం. So precipitation may takes place in the form of hail, fog, snow, dew, etc. అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. అది వివిధ రూపాల్లో సంభవిస్తుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది. అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇండియన్ రివర్స్ అని అంటే సో మెయిన్లీ వి విల్ డిపెండ్ అపాన్ ద వాటర్ అని అనుకున్నాం. సో వై? బికాస్ వాటర్ ఇస్ ఏ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఫర్ అస్, ఫర్ అవర్ మనకి డైలీ యూసేజ్ అనేటువంటిది మనకి అవసరం కాబట్టి సో మనకి వితౌట్ వాటర్ వీ కాంట్ లివ్ అన్న. సో దట్ మరి అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది చూసినట్టయితే సో వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ది వాటర్ సైకిల్ అని మనం చెప్పుకున్నాం.
So we have to see the water cycle, how we will get the water అనేటువంటిది. So if we go there మనకి so we'll understand so how will we get the water అనేటువంటిది. So there is a water cycle process అనేటువంటిది మనకు ఉంది. సో ఈ యొక్క వాటర్ సైకిల్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటి అవైలబిలిటీ అని మనకి అనేటువంటి వాటర్ చూసినట్లయితే ప్రధానంగా మెయిన్లీ దర్ ఆర్ 2 ప్రాసెసెస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. సో ఈ యొక్క అవైలబిలిటీస్ ఆఫ్ ది వాటర్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది. సో ద 2 ప్రాసెసెస్ ఆర్ సో ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. బట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ది వాటర్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ఫ్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ వాటర్ ప్లస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్. And now let us discuss the outflow of the water sources. Nana, outflow of the water sources. Outflow. So, water consists of outflow. Water consists of outflow. And మనం చూసినట్లయితే outflow అనేటువంటిది మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చూస్తే ఇక్కడ మనకి సో evapotranspiration. Evapotranspiration. So this is the first one అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న. So evapotranspiration. So this word evapotranspiration consists of 2 words. Evapotranspiration consists of 2 words nana. So among those the first one is evaporation. Evaporation is the first one, and second one is the transpiration. Transpiration. So what is meant by evaporation? Now let us discuss what is meant by evaporation. Evaporation ante enti? What is meant by evaporation? Evaporation is nothing but it is a process of change of water into the vapor. Change of water into the vapor. So ikkada inta mundu మనం వాటర్ సైకిల్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. So the ocean water evaporates and forms the clouds. ఓకేనా? సో ఆ క్లౌడ్స్ నుంచి మళ్ళీ మనకి వాటర్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనుకున్నాం. అంటే సో ద వాటర్ ఎవాపరేట్స్. యాక్చువల్లీ ఆ సర్ఫేస్ వాటర్ నాట్ ఓన్లీ ద ఓషన్ వాటర్ బట్ ఆల్సో ది సో మనకి సర్ఫేస్ వాటర్ సో విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ponds, lakes, rivers, canals, reservoirs and etc. So this water evaporates. It evaporates and forms and changes into the vapor. So the process of change of water into the vapor is called the evaporation. It is also one more question. What is meant by evaporation? So evaporation is nothing but the process of change of water into the vapor is called the evaporation. And second one is the transpiration. We all human beings, not only the human beings, the living beings, so mostly so మనకి ఏం చేస్తారన్న వీళ్ళు అంటే so they will take breathe in and breathe out. So the process of so breathe in and breathe out is called the transpiration. అంటే మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయినటువంటి మనము ఇన్ ఆర్డర్ టు లివ్ సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ బ్రీత్ ఇన్. ఓకేనా? బ్రీత్ ఇన్ అనేటువంటి తీసుకోవాలి. సో వితౌట్ ఆక్సిజన్ వీ కాంట్ లివ్ సో ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఓకేనా? సో దట్ సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లైక్ హ్యూమన్స్. ఓకేనా? మనకి ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది మనకు అవసరము. వితౌట్ ఆక్సిజన్ వీ కాంట్ లివ్. So that we will do so the breathe in and breathe out. The process of breathe in and breathe out is called the transpiration. In the process of breathe in and breathe out, we also releases a little bit amount of the so water vapor so into the atmosphere. So this is called the so transpiration. అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితేనన్నా అంటే ఇన్ఫ్లో అనేటువంటిది మనం చూస్తే ఈ ఇన్ఫ్లో అంటే మనకు వాటర్ అనేది మనకు అవైలబిలిటీ మనకు దగ్గరకు రావడం అనేటువంటిది. ఇక్కడ అవుట్ ఫ్లో అంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, మనము వాడేగా ఖర్చు అయిపోయేటువంటిది లేదంటే మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయేటువంటిది అవుట్ ఫ్లో అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇన్ అంటే కమింగ్, అవుట్ అంటే గోయింగ్ అనమాట. సో కాబట్టి మనకు రావడము సో మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది. సో ఈ రెండింటినే మనము ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అండ్ అవుట్ ఫ్లో ఆఫ్ ది వాటర్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. సో ఈ అవుట్ ఫ్లో అనేటువంటిది చూసినప్పుడు మనకి ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవాపోట్రాన్స్పిరేషన్ అని అనుకున్నాం. ఎవాపోట్రాన్స్పిరేషన్
evapotranspiration. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమనుకున్నాం, ఎవాపరేషన్ అని అనుకున్నాం. ఎవాపరేషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ ది వేపర్. Change of water into the vapor is called evaporation. And transpiration means so the all human beings will take breathe in and breathe out. In that particular process we will releases some amount of the vapor into the atmosphere. This is called a transpiration. Okay na? So through these two processes, so some amount of the water changes into the vapor. Some amount of the water changes into the vapor. And second one is the water for agricultural purpose. Water for agricultural purpose. Agricultural purpose. Water for agriculture. So water for agriculture, it is another outflow of water sources అని మనం చెప్పుకున్నాం. Actually, in order to live, so what we will do nante, we have to depend, most of our Indians are depending upon the agriculture and allied activities. Okay na? In order to do agriculture, what do we need? So we need the land, water mainly. So land, water. Okay, water. So by using the water only, we will grow the plants. We will grow the plants. So water is needed. So here agriculture and allied activities are enter. Agriculture and allied activities. Allied activities. So in these allied activities, so manaki animal rearing is also one of them. Animal rearing. Animal rearing అనేటువంటిది is the another one అని మనం చెప్పుకున్నాం. Animal rearing అనేది. So for animal rearing అంటే ఏంటంటే పశు పోషణ అని అంటామా తెలుగులోనా? పశు పోషణ అంటే చాలా బాగా మనకి మన ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ రీజన్స్ మోస్ట్లీ సో పీపుల్ సో డూయింగ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మనకి యానిమల్ రియరింగ్ అంటే పశుపోషణ అంటే గొర్రెలు, మేకలు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి కోళ్ళు, సో బాతులు ఇలాంటివన్నీ కూడా పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. మరి ఇలా పెంచుకుంటూ ఉండేటువంటి దాన్ని మనము పశు పోషణ అని మనం చెప్పుకుంటాం. మరి ఈ పశువులకు కావాల్సినటువంటి అంటే ఆవులు, సో ఎద్దులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి, గేదెలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వీటికి కావాల్సినటువంటి వాటర్ అనేటువంటిది అంటే అవి మనకు ఖర్చు అయిపోతున్నాయి కాబట్టి సో మనకు అవుట్ఫ్లో కింద మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? అవుట్ఫ్లో కింద సెకండ్ ఇది ఏంటినా అంటే వాటర్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్, అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ వాటర్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్. వాటర్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఇండస్ట్రీస్, ఈ ఇండస్ట్రీస్ కి వాటర్ అవసరం. సో వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ ప్లెంటీ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్ సో టు ప్రిపేర్ ది మెటీరియల్, okay na, finished goods. So they need a huge water. They need a huge water. So that so the number of almost all the industries are utilizing the water so in the manufacturing process, for the manufacturing process. So that ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కి ఈ వాటర్ అనేటువంటిది వీళ్ళు వాడతారు కాబట్టినే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ మనకి అవుట్ ఫ్లో అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద వాటర్ ఫర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్. వాటర్ ఫర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో డొమెస్టిక్ పర్పస్ అంటే ఏంటి మనకు తెలిసినటువంటిది మెయిన్లీ సో ఇన్ అవర్ హోమ్ సో వి విల్ యూటిలైజ్ ద వాటర్. సో మనకి ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్పసెస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో ద పర్పసెస్ ఆర్ మనకి కుకింగ్ కానీ, డ్రింకింగ్ కానీ, వాషింగ్ క్లోత్స్ కానీ, లేదంటే క్లీనింగ్ వెజల్స్ కానీ, or taking bath gani. So these are all the domestic purpose usage of the water ani manam chepukuntam nana. Okay na? So these are all come, okay na, you see na, these are all come. So the water, so those are the outflow of water sources manam chuste. First one is the evaporation. So evaporation is the one first one, and water for the agricultural purpose, and water for the industrial purpose, and fourth one is the water for the domestic purpose. So for all these so things manaki we will that is we will utilize the water so that so this is the outflow of the water sources అని మనం చెప్తాం. అంటే మనం ఖర్చు పెట్టేస్తున్నటువంటిది. అయితే in this process we have to see one thing nana. In this process మనకి ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ప్రాసెస్ మనం చూసినప్పుడు ఇన్ఫ్లో ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ we have discussed. So the inflow సో ప్రాసెస్ లో మనకి చూస్తే వాట్ ఆర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో అంటే సర్ఫేస్ వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్ అని అనుకున్నాం. హియర్ మనకి వాటర్ షెడ్ అనేటువంటిది మనకి ఒక
సో టర్మ్ అనేటువంటిది ఉంది నాన్న, వాటర్ షెడ్ అనేటువంటిది, వాటర్ షెడ్ అనేటువంటిది. సో వాటర్ షెడ్, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ షెడ్ అనేటువంటిది 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాన్న. సో వాటర్ షెడ్, ఓకేనా. సో మనకి వాటర్ షెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, వాటర్ షెడ్ ఈజ్ అన్ ఏరియా వేర్ ద రైన్ వాటర్ drowned into a single place is called the watershed. So drowned into a single place is called the watershed. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడనా, వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ షెడ్ అని అంటారు. వాటర్ షెడ్ అంటే ఏంటి కాదు, వాటర్ షెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఏరియా వేర్ ద రైన్ వాటర్ విల్ బి డ్రౌన్డ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ ప్లేస్, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది వాటర్ షెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి నేను, ఇక్కడ వాటర్ షెడ్ అనేటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఏరియా ఉందనుకున్నాం. సో ఇదంతా ఒక ఏరియా, సో దిస్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఏరియా అనేటువంటిది ఉంది. ఈ స్మాల్ ఏరియాలో మనకి చూసినట్టయితే వాటర్ అనేటువంటిది పడినటువంటి వాటర్ అంతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకుందాం. ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాటర్ ఇక్కడే వచ్చింది, ఇట్లా. సో ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షం అంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఒక ప్రాంతానికి చేరుకున్నాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది వాటర్ షెడ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో వాటర్ షెడ్ అంటే, so watershed is an area where the rain water will be drowned into a single particular place anamata. So that is called the watershed ani manam cheppuntam, okay na. So in this way, so manamu have discussed the two processes of water sources అనేటువంటిది. సో మనకి వాటర్ అనేటువంటిది ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఇన్ఫ్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్, and the outflow consists of evapotranspiration. So it consists again two words, evaporation and transpiration. And second one is the water for the agricultural and allied activities purpose, and third one is the water for the industrial purpose, and fourth one is the water for the domestic purpose, domestic purpose. So this is the inflow and outflow of the water sources. ఇది మనము ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సోర్సెస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న, ఓకే నాన్న. సో తర్వాత లెట్ us move to the another sub topic నాన్న. సో దట్ ఈస్ కదా వాటర్ యూజ్ ఇన్ ది తుంగభద్ర రివర్ బేసిన్. సో వాటర్ యూజ్ ఇన్ ది తుంగభద్ర రివర్ బేసిన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో తుంగభద్ర అనేటువంటిది రివర్ మనకు తెలిసినటువంటిది. సో వాటర్ యూస్ ఇన్ ది తుంగభద్ర, టీబీ అంటేనా ఇక్కడ తుంగభద్ర రివర్ బేసిన్. సో వాటర్ యూస్ ఇన్ ది తుంగభద్ర రివర్ బేసిన్. యాక్చువల్లీ తుంగభద్ర ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ వన్. సో తుంగభద్ర రివర్ అనేటువంటిది, తుంగభద్ర రివర్. సో దిస్ రివర్ తుంగభద్ర యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ అని మనం చెప్పుకున్నాం నాన్న. సో ఇది కృష్ణా నదికి ఉన్నటువంటి ఒక ట్రిబ్యూటరీగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో వన్స్ అగైన్ వి విల్ రీక్యాప్చులేట్ ది ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ నాన్న. సో కృష్ణా రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ మనం చూద్దాం. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది రివర్ సిస్టమ్స్ అండ్ దేర్ ట్రిబ్యూటరీస్ నాన్న. సో అలా చూసినప్పుడు కృష్ణా రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ చూసినట్టయితే దిండి, పాలేరు, కొయాన, వర్ణ, పంచగంగ, మూసి, ఘటప్రభ, మల్లప్రభ, తుంగభద్ర. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ది రివర్ కృష్ణ అని అనుకున్నాం. అంటే తుంగభద్ర అనేటువంటిది ఈజ్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ అని మనం చెప్పుకుంటాం, ఓకేనా. సో దిస్ రివర్ తుంగభద్ర మనకి ఫార్మ్స్ విత్ ద టూ హెడ్ స్ట్రీమ్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం, తుంగ అండ్ భద్ర అనేటువంటిది రెండు హెడ్ స్ట్రీమ్స్ వల్ల మనకి ఇది ఫామ్ అయింది అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ తుంగ అండ్ భద్రతో చూస్తే, అయితే ఈ తుంగ అండ్ భద్ర అనేటువంటిది యాక్చువల్లీ ఈ తుంగభద్ర రివర్ ఎక్కడ రైజ్ అవుతుంది అని అంటే, సో ఇట్ రైజెస్ అట్ వరాహగిరి మౌంటైన్స్, ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న, కర్ణాటక స్టేట్. సో వరాహగిరి మౌంటైన్స్, ఇది వరాహగిరి పర్వతాలలో అంటే పశ్చిమ కనుమలలోని వరాహగిరి పర్వతాలలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఇది జన్మించింది అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న, తుంగభద్ర రివర్ అనేటువంటిది.
ఓకేనా. సో అక్రాస్ ద రివర్ తుంగభద్ర, అంటే ఈ తుంగభద్ర రివర్కి అక్రాస్గా మనకి ఏం కట్టారంటే తుంగభద్ర డ్యామ్ అనేటువంటిది కట్టారన్న, టీబీ డ్యామ్ అని అనుకుంటాం మనకి. టీబీ డ్యామ్ తుంగభద్ర డ్యామ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న. టీబీ డ్యామ్, తుంగభద్ర డ్యామ్. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ సో ఇన్ బళ్ళారి డిస్ట్రిక్ట్ నియర్ హొస్పేట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న. ఓకేనా, బళ్ళారి జిల్లాలోని హొస్పేట్ వద్ద మనకి ఇది ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట, తుంగభద్ర డ్యామ్. సో ద తుంగభద్ర డ్యామ్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద రివర్ తుంగభద్ర, సో ఎస్పెషలీ అట్ నియర్ హొస్పేట్ ఆఫ్ బళ్ళారి డిస్ట్రిక్ట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే ఈ యొక్క తుంగభద్ర డ్యామ్ అనేటువంటిది ఇస్ ద జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అండ్ కర్ణాటక. సో ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ వెంచర్. సో వెంచర్ అంటే మనకు తెలుసు, ఏదైనా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేసేదాన్ని మనకు వెంచర్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో ఆ యొక్క డ్యామ్ అనేటువంటి దాన్ని ఎవరెవరు కలిపి కట్టారు అంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక స్టేట్స్ సో బోత్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద డ్యామ్ తుంగభద్ర, సో అక్రాస్ ద రివర్ తుంగభద్ర అనేటువంటి దాన్ని నది మీద కట్టినటువంటి ప్రాజెక్ట్ నే తుంగభద్ర డ్యామ్ అని అంటాం. ఈ తుంగభద్ర డ్యామ్ అనేటువంటిది ఇట్ ఇస్ ఎ జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది కర్ణాటక స్టేట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో దట్ ద వాటర్ ఆఫ్ ది తుంగభద్ర రీజన్, ద వాటర్ ఆఫ్ ది తుంగభద్ర డ్యామ్, ఓకేనా, ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ బై బోత్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక. మరి ఇది రెండు కలిపే కట్టుకున్నాయి కాబట్టి మరి యొక్క డ్యామ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటిది, కర్ణాటక అనేటువంటిది యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే సో దిస్ తుంగభద్ర డ్యామ్ హ్యాస్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ 71,417 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అని అంటాం అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క తుంగభద్ర డ్యామ్కి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే సో ఈ యొక్క క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అనేది 71,417 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అనమాట. అంటే ఈ యొక్క డ్యామును ద్వారా ఏ ప్రాంతంలో అయితే పంటలను పండించుకోవడం జరుగుతుందో అది ఇస్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అని మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే సోర్స్ అనేటువంటిది అనమాట. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్, ఆ డ్యామ్ అనేటువంటిది యొక్క సోర్స్ అనేటువంటిది ఇంత ఉంటుంది, ఇంత ఏరియాకు ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా సో 57,671 సో స్క్వేర్ స్క్వేర్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అనేటువంటిది సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే సో అవుట్ ఆఫ్ ది సో 71,417 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ అన్ ఏరియా, సో 57,671 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్, ద రిమైనింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇంకా మిగిలినది ఏవైతే ఉందో అదంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వస్తుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. అయితే యాక్చువల్లీ ద రివర్ తుంగభద్ర ఇట్ ఒరిజినేట్స్ ఇన్ వరాహగిరి మౌంటైన్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అది? సో కర్ణాటక స్టేట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతుంది? కర్ణాటక స్టేట్ నుంచినే మనకు ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా అది అప్పర్ పార్ట్ అండ్ మిడిల్ పార్ట్, మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్లో ఉంది. అంతేకాకుండా లోయర్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో ద అప్పర్ అండ్ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా సో మనకి ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్, వేర్ యాజ్ ది లోయర్ పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో మనకి ఇక్కడ ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో అయితే ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క తుంగభద్ర రివర్ అనేటువంటిది మనం చూస్తే తుంగభద్ర రివర్ నుంచి సో ఎ లాట్ ఆఫ్ మనకి ఏరియా ఈజ్ ఇరిగేటెడ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఎ లాట్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ ఇరిగేటెడ్ అనమాట. సో దట్టు మనకి ఎస్పెషలీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రివర్ షాడో రీజన్, సో దట్ వీ విల్ గెట్ అ వెరీ లో రైన్ఫాల్, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ది తుంగభద్ర వాటర్ డ్యామ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో ఓకే, ఇది బాగానే ఉంది. మనకి చూస్తే ఈ యొక్క వాటర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో దెర్ వాజ్ ఏ వాటర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, Actually, the river dam water, Tungabhadra dam water should be utilized so by both the Karnataka state and Andhra Pradesh states respectively. So but even there are some struggles between there are some conflicts between the Karnataka state and as well as the Andhra Pradesh state అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఎందుకంటే
బికాస్ సో ఇవి ప్రాపర్గా అంటే పైనుంచినే మనకు కిందికి నీళ్లు రావాలి, అంటే కర్ణాటక వాళ్ళే మనకు అక్కడ నుంచి వదలాలి, అంటే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి సోర్స్ అంతా వాళ్ళే అక్కడ స్టాప్ చేశారనుకోండి, మనకి ఇక్కడ లోయర్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మనకు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోయర్ పార్ట్ ఉంది, అప్పర్ పార్ట్ అంతా వాళ్ళది, అప్పర్ పార్ట్ అంటే మిడిల్ పార్ట్ అంతా వాళ్ళది, కాబట్టి వాళ్ళు వాటర్ రిలీజ్ చేస్తే మనకు వస్తాయి అనమాట. అట్లా రిలీజ్ చేయకోకుండా కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్కి ఇది దారి తీస్తున్నది మనకి. మరి ఎందుకు దారి తీస్తున్నది? సో వై ఇస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ మనకి అరైజింగ్ బిట్వీన్ ది కర్ణాటక స్టేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అంటే బికాస్ యాక్చువల్లీ పాస్ట్ 50 years అగో మనకి ద క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే సో మనకి 3766 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అనేటువంటిది మనకి క్యూబిక్ మీటర్స్ అనేటువంటిది మనకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది ఉండేటువంటిది నాన్న. ఓకేనా? సో ద ప్రాజెక్ట్ తుంగభద్ర డ్యామ్ సో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఓకేనా బిఫోర్ 50 years ago so 3766 million cubic meters is there, but it's lost its storage capacity. So it lost 849 million cubic meters of the storage capacity. So out of the 3766 million cubic meters so it lost 846 million cubic meters అన్నవి అంటే ఎంత మ్యాక్సిమం చూడండి ఎంత భాగము ఇది ఈ యొక్క స్టోరేజ్ను కోల్పోయిందో అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో మరి ఎందుకు ఇది? సో వై సో దెర్ వాజ్ లైక్ దిస్ హ్యాపెనెడ్ అని మనం చూసినట్టయితే సో బికాస్ ఆఫ్ ఈ యొక్క డ్యామ్ వల్ల కూడా అని మనం చెప్పొచ్చు. సో వెన్ దిస్ డ్యామ్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ సో ద సరౌండింగ్ ఏరియా ఫారెస్ట్ ఏరియా వాజ్ క్లియర్డ్ అండ్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క డ్యామ్ అనేటువంటిది కట్టాడో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ ఏరియా అంతా కూడా ఏం చేశారు వాళ్ళు? సో కన్వర్ట్ చేశాడు, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్గా కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా? సో ఫారెస్ట్ కెన్ మనకి అబ్జార్బ్స్ ద వాటర్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ ఆల్సో అబ్స్ట్రక్ట్ ది సాయిల్ ఎరోషన్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. అలా అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? సో చెత్త చెదారం అంతా కూడా డ్యామ్లోనికి చేరుకుని పూడిపోదు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైపోతే ఏమైపోయింది? సో వెన్ ఫారెస్ట్ ఏరియా వాజ్ క్లియర్డ్ అండ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ సో దెర్ వాజ్ మనకి ఏమైపోయింది? సో ఎ లాట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎరోషన్ హ్యాపెనెడ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం, అక్కర్డ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. సాయిల్ ఎరోషన్, సో ఏంటి సాయిల్ ఎరోషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సాయిల్ ఎరోషన్? మనం ఇది చెప్పుకోవాలన్నా యాక్చువల్గా ఇది 1 mark క్వశ్చన్ అడుగుతాను అనమాట. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సాయిల్ ఎరోషన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సాయిల్ ఎరోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫైన్ అండ్ ఫర్టైల్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఈజ్ ఎరోటెడ్ so by the natural agents such as running water, flash floods, animal and human interference అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? ఎట్సెటరా ఇంకా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సాయిల్ ఎరోషన్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సాయిల్ ఎరోషన్ అని క్వశ్చన్ అడిగితే మనం ఏం రాయాలంటే దానికి ఒక డెఫినేషన్ రాయాలన్నా. సాయిల్ ఎరోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫైన్ అండ్ ఫర్టైల్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ is eroded so by the natural agents such as running water వల్ల కానీ, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ కానీ, విండ్స్ కానీ, సన్లైట్ వల్ల కానీ, అనిమల్ వల్ల కానీ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వల్ల కానీ ఈ యొక్క సాయిల్ అనేటువంటిది అంటే సో సాయిల్ యొక్క టాప్ లేయర్ అనేటువంటిది ఈజ్ ఎరోటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఏరియా టు ది అనదర్ ఏరియా అని మనం చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సాయిల్ ఎరోషన్. ఈ సాయిల్ ఎరోషన్ అగైన్ మళ్ళీ 3 రకాలుగా ఉంది అన్న మనకి. సాయిల్ ఎరోషన్ అనేటువంటిది 3 types అనేటువంటిది ఉందన్నమాట. సో షీట్ ఎరోషన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది, రిల్ ఎరోషన్ అనేటువంటిది రెండోది ఉంది, అండ్ గల్లిస్ ఎరోషన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది 3 types ఆఫ్ ఎరోషన్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎరోషన్ అని అంటే దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ సాయిల్ ఎరోషన్ అంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద షీట్ ఎరోషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద రిల్ ఎరోషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద గల్లిస్ ఎరోషన్ అని అంటాం. యాక్చువల్లీ సాయిల్ ఎరోషన్ అంటే ఏంటంటే సో ది ఫైన్ అండ్ ఫర్టైల్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఈజ్ ఎరోటెడ్ ఇన్ ద మనకి బై ది న్యాచురల్ ఏజెంట్స్ సచ్ యాజ్ రన్నింగ్ వాటర్, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ మనకి విండ్స్, సో సన్లైట్, అనిమల్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ది సాయిల్ ఎరోషన్ అని అంటాం. సో ది సాయిల్ ఎరోషన్ ఈజ్ 3 types అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద షీట్ ఎరోషన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద రిల్ ఎరోషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద గల్లిస్ ఎరోషన్. So now let us discuss the sheet erosion. What is meant by sheet erosion? Sheet erosion is nothing. So sheet erosion అంటే ఏంటో కాదు. సో మనకి
the fine and fertile topmost layer of the soil is eroded in the form of sheet by sheet or layer by layer is called the sheet erosion అంటాం నాన్న. అంటే సాయిల్ అనేటువంటిది ఫైన్ అండ్ ఫర్టైల్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ అనేది పొరలు పొరలుగా కొట్టుకొని పోతే, అంటే షీట్ బై షీట్ కొట్టుకొని పోతే, లేదంటే లేయర్ బై లేయర్ కొట్టుకొని పోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే షీట్ ఎరోషన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న. ఓకేనా. సో తర్వాత రిల్ ఎరోషన్. రిల్ ఎరోషన్ అంటే ఏంటి నాన్న అంటే, సో ఇక్కడ మనం చూస్తే షీట్ అనేటువంటి ఎరోషన్ ఏదైతే మనకుందో, ఇఫ్ ద షీట్ ఎరోషన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్దర్ అన్చెక్డ్ ద ఫింగర్ షేప్డ్ గ్రూవ్స్ నాన్న. ఇక్కడ చూడండి నేను చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ. సో చేతి వేళ్ల ఆకారంలో మనకు గోతులు ఏర్పడతాయి నాన్న. ఇట్లా అంటే ఒక ల్యాండ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, ల్యాండ్లో ఇక్కడ ఒక గోతి, ఇక్కడ వంక, ఇక్కడ మళ్ళా మిట్ట ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ లోతైన గోతి ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ మిట్ట ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ, అంటే చేతి వేళ్ల ఆకారంలో ఏర్పడినట్లయితే దాన్ని రిల్ ఎరోషన్ అంటాం నేను. సో ఇఫ్ ద షీట్ ఎరోషన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్దర్ అన్చెక్డ్, సో ద రిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎరోషన్ ఈస్ కాల్డ్ ది రిల్ ఎరోషన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎరోషన్ ఈస్ కాల్డ్ ది రిల్ ఎరోషన్ అని మనము చెప్పుకుంటాం. దెన్ గల్లిస్ ఎరోషన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో గల్లిస్ ఎరోషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ ద రిల్ ఎరోషన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్దర్ అన్చెక్డ్, దీస్ రిల్స్ బికమ్ డీపర్ అండ్ గల్లిస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎరోషన్ ఈస్ కాల్డ్ ది గల్లిస్ ఎరోషన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే రిల్ ఎరోషన్లో ఏ విధంగా అయితే చేతి గాడులు ఏర్పడ్డాయో అవి ఇంకా డీపర్గా పోతాయి అనమాట. అంటే ఇంకా లోతైన గాడులుగా ఏర్పడినట్లయితే దాన్ని గల్లిస్ ఎరోషన్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ మనకి షీట్ ఎరోషన్, రిల్ ఎరోషన్ అండ్ గల్లిస్ ఎరోషన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది 3 types ఆఫ్ సాయిల్ ఎరోషన్ అంటాం. ఈ మూడు కూడా సాయిల్ ఎరోషన్లోనే 3 types అని మనం చెప్పుకుంటాం. 3 రకాలనేటువంటిది 3 types అనేటువంటిది మనకు ఉన్నాయి. మరి ఈ సాయిల్ ఎరోషన్ ఎక్కువగా ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో ఇన్ ది తుంగభద్ర డ్యామ్ ఏరియాలో జరుగుతూ ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ది తుంగభద్ర డ్యామ్ మనకి ఏదైతే బికాస్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఎరోషన్, సో మనకి ఏమైపోతుంది, సో మనకి లాట్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ మనకి కవర్డ్ విత్ ది మడ్, అంటే మట్టితో పూడుకొని పోతా ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద వన్ రీజన్. అది సో బికాస్ ఆఫ్ ది సెడిమెంట్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద తుంగభద్ర డ్యామ్, సో త్రూ ది సాయిల్ ఎరోషన్, సో ఇట్ ఈస్ మనకి తుంగభద్ర డ్యామ్ సో లాస్ట్ ఇట్స్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఒక రీజన్ అన్న. సో తర్వాత రెండవది వచ్చిందిను మనకు చూసినట్టయితే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్, ఓకేనా, లేదంటే నో ప్రాపర్ మైనింగ్ సో యాక్టివిటీస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో మైనింగ్ అనేటువంటిది ఆలోచిస్తుంటారు. యాక్చువల్లీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది మైన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఏ మైన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. మైన్ అంటే ఏంతో కాదు, మైన్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ద మినరల్స్ ఆర్ డగ్ అవుట్. సో మైన్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఏ మైన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో మైన్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ ద మినరల్స్ ఆర్ డగ్ అవుట్, అంటే ఎక్కడైతే మినరల్స్ అనేటువంటివి త్రవ్వి వెలికి తీస్తారో ఆ ప్రాంతాన్నే మైనింగ్ ఏరియా అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ మైనింగ్ ఏరియా అనేటువంటిది మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మైనింగ్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో, ఓకేనా, సో మనకి ఖుద్రేముఖ్ అనేటువంటి చోట ఐరన్ ఓర్ అనేటువంటిది త్రవ్వబడుతుంది. శాండూర్ అనేటువంటి చోట మనం చూసినట్టయితే శాండూర్ అనేటువంటి ఏరియాలో మాంగనీస్ అనేటువంటిది దాన్ని డగౌట్ చేస్తున్నారు. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ నో ప్రాపర్ మనకి ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ది మినరల్, సో మనకి ఇది కూడా మనకి ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ద వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ ఆల్సో ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ డ్యామ్ అండ్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ దిస్ డ్యామ్, సో దట్ ఇట్ లాస్ట్ ఇట్స్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అబౌట్ 849 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అని మనము చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ రీజన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమనుకున్నాం, సాయిల్ ఎరోషన్ వల్ల జరుగుతుంది అంటున్నాం. రెండోది వచ్చి నో ప్రాపర్ మనకి మైనింగ్ అనేటువంటిది సరిగ్గా చేయకపోవడం అనేటువంటి. తర్వాత మూడవది మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మూడో రీజన్ అనేటువంటిది ఉంది నాన్న, ఎందుకు ఇది లాస్ట్ అయింది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనడానికి. సో ఇన్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క తుంగభద్ర రివర్ బేసిన్లో, సో ఈ యొక్క తుంగభద్ర రివర్ బేసిన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వర్ డెవలప్డ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. A number of industries were established so along the river Tungabhadra, and these industries so nearly 27 large and so maniki
2543 small industries are established so along the river Tungabhadra, and these industries are releasing the waste material, టాక్సిక్ వేస్టేజెస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. టాక్సిక్ వేస్టేజెస్ అనేటువంటిది రిలీజ్ చేస్తున్నది ఎస్పెషల్లీ అమాంగ్ దోస్. సో బికాస్ ఆఫ్ ది వేస్టేజెస్ అండ్ టాక్సిక్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు దిస్ తుంగభద్ర రివర్, సో ఆటోమేటికలీ సో దిస్ ఈస్ కాజ్డ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది మొలాసిస్ ఇన్ ది సో తుంగభద్ర డ్యామ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో దీనివల్ల ఇన్ ద ఇయర్ 1984 మనకి లాట్ ఆఫ్ ఫిషెస్ వర్ డైడ్ సో దేర్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ రీజన్ అనేటువంటిది అని మనం చెప్పుకుంటాం. అంత వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా అంటే నో ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అనేటువంటిది అనమాట. అంటే యాక్చువల్లీ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ షుడ్ బి డిస్పోజ్డ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్, ఒక ప్రాపర్ మేనర్లో వాటిని డిస్పోజ్ చేయాలన్నమాట. సో బికాస్ అవి ప్రాపర్ మేనర్లో వాటిని డిపాజిట్ చేయకపోవడం వల్ల అంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఏమి నదుల్లోకి వదిలిపెట్టేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలా, ఇండస్ట్రీ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండస్ట్రీ ఏరియా పరిధిలోనే ఒక పెద్ద బావి తీయాలా, ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా ఆ బావిలోకి పోయేటట్లుగా చేయాలన్నమాట, ఈ యొక్క వెళ్ళేకే పోవాలా. అది అట్లా కాకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, సో దే ఆర్ మనకి ఇవంతా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటిది కదా, ఎందుకు లేనటువంటి ఉద్దేశంతో డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ సో మనకి డ్రైనింగ్ సో ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ది రివర్ బేసిన్ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో మనకి తుంగభద్ర డ్యామ్ అనేటువంటిది మనకి లాస్ట్ ఇట్స్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న. ఓకే నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సో మనకి తుంగభద్ర రివర్ సంబంధించినటువంటి మనకి వాటర్ యూసేజ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న. అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ అనేటువంటిది మనకు ఉంది. సో ఆల్రెడీ 7:50 అనేటువంటిది అవుతుంది నాన్న. సో టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ ద టాపిక్ నాన్న. ఓకే మా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ సెండ్ నౌ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సెండ్ చేస్తే సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. మీన్ వైల్ వి విల్ స్టార్ట్ ద క్విజ్. ఓకే 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 నాన్న. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ షెడ్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ షెడ్? వాటర్ షెడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ షెడ్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ షెడ్? వాటర్ షెడ్ అంటే ఏంటి? ఓకే సార్, అబరేష్ ఫోటో డౌట్ అడిగినాడు. వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్స్ ఆర్ ఇన్ వెస్టర్న్ రీజియన్? ఓకే ఓకే సో మొత్తం అయిపోయినా చెప్తాం. సో మీ డౌట్స్ అన్ని లాస్ట్ లో క్లియర్ చేయబడతాయి. మీ డౌట్స్ సెండ్ చేసిందండి, మేము అన్ని నోట్ చేసుకుని మీకు లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. క్విజ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్విజ్ విత్ ఇన్ 5 minutes సార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద డౌట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ వాటర్ షెడ్? ఓకే సార్. ఓకే కరెక్టేనా? సింగిల్ ప్లేస్. ఓకే, Vanisri very good and Krishna Ankaram very good and Amresh Koti very good. సార్ ఇంకోసారి దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. Okay nana. So watershed is nothing, so but it is an area where the rain water is drowned into a single place. Okay, rain water okay na, drowned yeah. WNED, drowned into a single place, into a single place. Okay sir. Single place. Okay nana, that is. And second one is the so inflow consists of సో ఇన్ఫ్లో అనేటువంటిది ఏమేమి కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది నాన్న? వాట్ ఈస్ మనకి ఇన్ఫ్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డాష్. ఓకే నా తుంబేపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఇన్ఫ్లో. ఓకే ముందు చెప్పాను అన్న, వెరీ గుడ్. రజనీ సార్ ఐ టోల్డ్ అన్నావు. ఓకే వెరీ గుడ్ అన్న. రైట్, అమృతాలం స్నేహశ్రీ. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ అనిల్ కుమార్ అల్లా వెరీ గుడ్. బొమ్మన శెట్టి పవిత్ర వెరీ గుడ్. ఓకే సో 3 చెప్పండి అన్న, 3 చెప్పండి. ఇన్ఫ్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆ 3 చెప్పాలి అంటే ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నారు. ఓకే ఇది చూడు సార్. ఓకే, కృష్ణ అంకారం వాట్ యూజెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ అన్న. కృష్ణ అంకారం వెరీ గుడ్. మిడతన అంజని వెరీ గుడ్. సింహాచలం తుడుము వెరీ గుడ్. సో 3 చెప్పిన వాళ్ళు మాత్రం పేర్లు మాత్రం చదువుతున్నా. వెరీ గుడ్. అండ్ గీతాకరణం వెరీ గుడ్, సూపర్.
Nandini Dharani, Tummala Uma, very good, superb. Sominath saying correct answers, very good, superb. Okay, Nana. Third one is what is meant by evaporation? What is meant by evaporation? P-O-R-A-T-I. What is meant by evaporation? Evaporation. Okay, 3 types అని చెప్పారు, very good. Surface water, ground water, precipitation. Okay, ముందు దానికి సమాధానం వెరీ గుడ్ నా కార్తికేయ, అమృతాలం, శిరీషా సిరి, తుమ్మేపల్లి వెంకటేశ్వరరావు, చాలా మంది బాగా చెప్పారు. సో నౌ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్? లెట్ మీ సి జ్ఞానేశ్వరరావు, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ సార్? ఓకే, జ్ఞానేశ్వర రెడ్డి పసలా, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్, వెరీ గుడ్ అన్న. సో తుమ్మల ఉమా, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. అమరేష్ కోటి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. జ్ఞానేశ్వర రెడ్డి పసలా, వెరీ గుడ్. తవ్వ బుజ్జి, మూర్తి రాయల్, ముందని చెప్పాను సమాధానం. ఓకే, సంతోష్ లక్కీ, వెరీ గుడ్, సూపర్. ఓకే నాన్న. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ తుంగభద్ర రివర్? క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ తుంగభద్ర. క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ తుంగభద్ర డ్యామ్. భద్ర డ్యామ్. ఓకే, అంటే నంబర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఎంత అనేటువంటిది మీరు చెప్పాలన్నా. వాట్ ఈస్ ద క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ తుంగభద్ర డ్యామ్ యొక్క క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అనేటువంటిది చెప్పాలి. ఓకే, చెప్పాలి. అమృతాలం, వెరీ గుడ్. ముందని చెప్పారు, వెరీ గుడ్ అన్న. సార్ ఐ టోల్డ్ అల్లా బక్ష్. ఓకే, అల్లా బక్ష్, వెరీ గుడ్ సార్. ఇది చెప్పారు కరెక్టేనా? అది దాని పక్కన డిజిట్స్, దాని పక్కన యూనిట్స్ రావాలి, యూనిట్స్ రావాలి ఖచ్చితంగా. కిషోర్ కుమార్, కృష్ణాంకర్ ఏదో చెప్పారు కానీ దెర్ ఇస్ నో డిజిట్స్, వెరీ గుడ్. ఓకే, గీతాకరణం, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, మిడతాన అంజని, వెరీ గుడ్, సూపర్. అండ్ సింహాచలం తుడుము, వెరీ గుడ్. అండ్ బొమ్మశెట్టి పవిత్ర, వెరీ గుడ్. కృష్ణాంకారం, వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఈస్ 71417 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఓకే, స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఆర్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్? కిలోమీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఫిఫ్త్ వన్, సో విచ్ మినరల్ ఈజ్ డగ్ అవుట్ అట్ ది ఖుద్రేముఖ్ మైన్స్? ఓకే, విచ్ మినరల్ ఈజ్ డగ్ అవుట్ at Kudremukh. Okay, at Kudremukh. Okay. Kudremukh. Which mineral is dug out at Kudremukh? Very good. Chapale Mundanga Samanja square 7147 kilometer. Okay. Right. So okay. Bedadana Anjali, very good. Rajini, you are wrong. Pujari Navanita, very good. Okay, Ramana Kumar, superb. Midadala Anjani, Simhachalanturumu, Rajani, Gnaneshwar Reddy Pasala, doubts in the Amresh Koti, very good na. Kasi Viswanathan, అందరి పేరు చదవాలని చాలా మంది చెప్పారు. Kudremukh famous for the iron, very good. And now sir will explain your doubts. What is your doubts? Okay, so let me know your doubts. Sir will explain. Ide sir, in deserts anni, okay, deserts anni right side ade western side, west side enduku ఏర్పడతాయి అన్నారు. యాక్చువల్లీ దిస్ స్మాల్ టైం అనేటువంటిది మనకు ఉన్నటువంటి ఈ టైం అనేటువంటిది ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్ టైం నానా. సో మరి టైం మనకి టైం పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్న ఇది. ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. ఎందుకంటే ఇది కేవలం మన ఇది మాత్రమే కాదు, ఇండియాలోనే కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఆఫ్రికా తీసుకున్నా, మనకి ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్నా, ఇండియా తీసుకున్నా, సో మోస్ట్లీ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ సో డెజర్ట్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ సైడ్ అనమాట. ఓకేనా? దానికి మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేటువంటి నీకు ఇస్తాను మీకు. ఓకేనా? ఈ యొక్క టైం మనకి పూర్తి వచ్చింది కాబట్టి సో మనకి టైం ఉన్నప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామా. ఓకే ఓకే సార్, రైట్. ఇంకా స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటే సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఖచ్చితంగా అదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్నా. ఓకే సార్, ఓషన్ కాదు వాటర్ సైడ్. ఓషన్ కూడా వాటర్ సైడ్ అంటారా సార్ ఏమన్నా? ఓషన్ వాటర్ లార్జ్ బాడీస్ అనేక లేదు. ఓకే ఓకే, సో లార్జ్ బాడీస్ యాక్చువల్గా ఓషన్స్ నానా మనకి ఏమనుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ వేర్, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ ఒక చిన్న ప్రాంతం, ఒక ప్రాంతం అనమాట. ఇట్స్ ఏ ప్లేస్ వేర్ ద రైన్ వాటర్
సో వర్షం పడేటువంటి ప్రాంతంలో ఏ ప్రాంతంలో పడిందో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వర్షం అంతా ఒక చోటుకు రావాలి. అలాంటి దాన్ని వాటర్ షెడ్ అనేటువంటి దాన్ని చెప్తాం నాన్న. సిరీష ఏమడిగిందంటే సార్, అన్ని రివర్స్ దాదాపుగా మన సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ అన్ని వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు ఎక్కువ రివర్స్ అన్ని అంటున్నారు? యాక్చువల్లీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ హైట్ నాన్న, మనకి హైట్ ఉండేటువంటిది అక్కడ ఉన్నాయి. సో దట్ టు ఇట్ ఈస్ టిల్టింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్, మనకి అక్కడ హైట్లో ఉండడము ఒరిజినేషన్కి ఛాన్సెస్ అనేటువంటిది ఉండడం. ఎందుకంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ వస్తాయి కాబట్టి మోర్ దాన్ 200 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ ది రైన్ఫాల్ అక్కడ ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఏరియాస్లో అక్కడ వర్షం ఎక్కువగా ఉంటుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ అనేటువంటిది, సో దోస్ ఆర్ ఒరిజినేట్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అండ్ జాయినింగ్ ఇన్ టు ది బే ఆఫ్ బెంగాల్. కురుపం బషరా అనేది టోటల్ హౌ మెనీ రివర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ? సో ఎన్ని ఫ్లో అవుతాయనే రివర్స్ అంటే చిన్నవి పెద్దవి అన్ని కదా సార్, ఎలా చెప్పాలి? మేజర్ రివర్స్ చెప్పండి. మేజర్ రివర్స్ అనేటువంటిది మనం చూస్తేనా మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా గోదావరి, సో కృష్ణ, పెన్నా, సో దీస్ 3 ఆర్ ద మేజర్ రివర్స్ సో ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అని మనం చెప్పాం. అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్, వాటి యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో నేను చెప్పాను కదండి. గోదావరికి చూస్తే మంజీరా, ప్రాణహిత, శబరి, సీలేరు, ఇంద్రావతి, కిన్నెరసాని, మానేరు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అదే కృష్ణాకి చూసినట్టయితే దిండి, పాలేరు, పొయాన, వర్ణ, పంచగంగ, మూసి, ఘటప్రభ మొదలైనటువంటివి, తుంగభద్ర అనేటువంటి ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయి. అదే మనకు పెన్నాకి చూసినట్టయితే జయమంగళి, సగిలేరు, పాపాగ్ని, చెయ్యూరు, చిత్రావతి, కుందూరు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రిబ్యూటరీస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వన్స్ అగైన్ we are feeling so happy on behalf of our students, and also thank you very much sir. నిజంగా సోషల్ సార్, పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డౌట్స్ను క్లియర్గా ఒక ఫ్లోలో కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. వాటర్ రిసోర్సెస్ కానీ, ఈరోజు యూజెస్ కానీ, ఆ తుంగభద్ర ఎరోషన్, అది తుంగభద్ర గురించి కానీ. థ్యాంక్ యూ సార్, అండ్ స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్ సార్. ఓకే నాన్న, గుడ్ నైట్ నాన్న, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. సూపర్. ఇక్కడ అమరాజ్ కొట్టింది కదా.